सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। परमात्मा ने मेहर कीती है। गुरु दरबार दे विच बैठण दा सुभाग समा बख्शिश कीता है। जितने शरीर दे ज्ञान इंद्रे ने उन्हां इंद्रियां तो पूरे दा पूरा लाहा प्राप्त करन दा यतन करते हाँ। क्योंकि मनुख दे कोल परमात्मा दा नाम जपण वास्ते जिहबा दी लोड़ है, तो परमात्मा ने इसनों जिहबा बख्शिश कीती है। गुरु दे दर्शनां वास्ते अखियां दी लोड़ है, सतगुरां ने बख्शियां हन। गुरु दा शब्द सुनन वास्ते श्रवणां दी लोड़ है, तो सतगुरु महाराज ने श्रवण बख्शिश कीते हैं। जिन्हां दी देही दे ज्ञान इंद्रे पूरे दा पूरा कर्म कर रहे ने, वो मनुख अपनी सियाणप वरतदा होया जिन्ना वक्त इन्हां ज्ञान इंद्रियां दे विच रस है, उन्ना वक्त ये पूरे दा पूरा आनंद जिहड़ा है वो परमात्मा दे घर दे विचों प्राप्त करन दे यतन करदा है। क्योंकि शरीर दे जिन्ने ज्ञान इंद्रे ने इन्हां दा विच परमात्मा ने इन्ना रस भरिया होया है कि ये रस मुक्कण दा नाम नहीं ले रहा। शरीर बुढ़ेपे दे विच चलिया जांदा है, नेत्रां दी रोशनी घटदी है, श्रवणां तो सुनना बंद हो जाता है, सिर कांपियो पग डगमगै, नैन जोत ते हीन, कहो नानक एह विद पई, ताऊ न हर रस लीन। जिन्ना टाइम तेरे ज्ञान इंद्रियां दे विच रस है, उन्ना वक्त तो परमात्मा दे घर दे विचों पूरा आनंद लै सकदा है। और ये रस जे एक बारी तेरे कोलों खुस गया तो तेनों दोबारे नहीं मिलना। कलयुग जिहड़ा है ये भी इन्हां ज्ञान इंद्रियां दा ही रस मानदा है। ज्ञान इंद्रियां ते इन्हें अपना कब्जा किया होया है ते इन्हां ज्ञान इंद्रियां तो रस मानदा रहिंदा है। जद उस रस नूं लगातार ये मानदा ही रहिंदा है, तो एक ना एक दिन ऐसा हुंदा है कि ज्ञान इंद्रियां तो कलयुग जिहड़ा है उडारी मार जांदा है। पहले तो रसना ते कलयुग दा वासा सी, कदे सच नहीं बोली। पहला तो अखियां ते कलयुग दा कब्जा सी, इन्हां ने परमात्मा दे दर्शन नहीं कीते। पहला तो श्रवणां ते कलयुग दा कब्जा सी, इन्हें कदे भी गुरु दे शब्द नूं सुनिया नहीं है। तो कलयुग इन्हां इंद्रियां तो रस लैंदा रहा ते कलयुग दे समय दी यही जिहड़ी है मोल खुराक है। क्योंकि परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है उहदी नाल दी नाल खुराक भी तैयार की है। ते कलयुग की ये खुराक है
कि जिन्ना वक्त ज्ञान इंद्रियां दे विच रस हुंदा है मालदा रहिंदा है, ते जदों इन्हां दे विचों रस मुक जांदा है, कलयुग उडारियां मार जांदा है, मनुख अपने आप नूं सतयुगी समझण लग जांदा है। फिर बोलदा है सतनाम वाहिगुरू। फिर कहंदा मैं परमात्मा दे दर्शन करने ने। फिर कहंदा है कि परमात्मा दा नाम सुनना चंगा हुंदा है। पहला नहीं कहंदा। जिन्ना वक्त इंद्रियां दे विच रस सी वो कलयुग ले गया, हुण ये बेरसे हो गए ने ते हुण ये परमात्मा दे घर वाल चले। ते यही इन्हां दे विच रस ही नहीं रहा, बेरसे हो गए। रस्ते सारा का सारा सी जिहड़ा वो कलयुग ने रखे है। ते कलयुग जिमें जिमें इन्हां दा रस लैंदा है, उवें उवें कलयुग नूं खुराक मिलदी है, ये ताकतवर हुंदा है। कलयुग नूं पूरे परिवार दे विचों एक मनुख दे ज्ञान इंद्रियां ते कब्जा कीता है, तो उस तो बाद ये खुराक छकदा ही रहिंदा है। एक घर दे विचों इहनूं खुराक मिलदी रहिंदी है, लगातार मिलदी रहिंदी है। उसे घर दे विच ही ये बलवान हो के ताकतवर हो के फिर सारे परिवार नूं अपनी गिरफ्त दे विच लै लैंदा है। फिर ये सारे दे सारे परिवार ते उहनूं अपनी लपेट दे विच लै लैंदा है, क्योंकि उसे घर विचों खुराक मिली है। उसे घर दे विच इन्ना ताकतवर हो गया, इन्ना ताकतवर हो गया कि ये हुण सारे दे सारे परिवार नूं अपनी नहीं लपेट दे विच लै लिया। पहले एक मनुख ते कब्जा सी, हुण सारिआं ते कर लिया। इसे लई ते जिस घर दे विच परमात्मा दा नाम है, उस घर दे विचों वो ज्ञान इंद्रियां ते इहदा कोई भी जोर नहीं चलदा। कलयुग दे विच गुरु नानक देव साहिब जी महाराज अपना अवतार धार के आए ने, तो कलयुग दा गुरु नानक ते कोई जोर नहीं चलिया सी। उंज ते भावें सारी दी सारी दुनिया बड़ी कलयुग की लपेट दे विच आई हुई सी। जिस घर दे विच परमात्मा दे नाम की संगत हुंदी है, जिस घर दे विच परमात्मा दीआं सिफतां कीतियां जांदियां ने, उन्हां दे घर दे विच इस कलयुग दा वासा नहीं हुंदा। अदरवाइज हजे तक भी कलयुग दा वासा चल रहा है, क्योंकि कलयुग अते सतयुग, कलयुग दीआं कुछ निशानियां असीं पिछले समय विच सरवण कीतियां ने। उहदे लक्षण की ने, सरवण कीते ने। सतयुगी मनुख दे लक्षण की ने, उहदियां निशानियां की ने, कि सारे दा सारा कलयुग अपने नाल वड्डी फौज लैके चलदा है। सतयुगी मनुख दे नाल नहीं चलदा। सतयुगी मनुख अपना एक वखरा रस्ता जिहड़ा है वो तैयार करता है, ते इस रस्ते दे विच जिहड़ा है वो केवल ते केवल इकल्ला चलदा है। बाकी कलयुग दे नाल सारे चलदे ने। एक बंदे ने अपनियां अखियां दा रस लैता है तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी दस रहे है, दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी दसदा, कहंदे फलानी जगह ते बड़ी वधिया वस्तुआं देखण वास्ते ने। भाई गुरदास जी कहंदे अखी देख ना रजियां बहु रंग तमाशे, ये रजदियां ही नहीं रंग तमाशे देखदियां। ते वो रसक जिहड़ा है वो फिर दूजिਆਂ ਨੂੰ आके दसदे ने, फिर दूजे भी बड़े भजदे ने। सुनन दा जिहड़ा अपना रस है,
ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਲਯੁਗੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਕਲਯੁਗ ਅਤੇ ਸਤਯੁਗੀ ਮਨੁੱਖ, ਸਤਯੁਗੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਲਯੁਗ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਯੁਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਛਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਮਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਹਾਂ ਚੱਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਵਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਬਾਣਾ ਹੈ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ
हमेशा वास्ते ये जिहड़ा है चोला ਸਾਹਿਬ पा के रखना है। पुरानियां जिहड़ियां टकसालां चलदियां ने उन्हां टकसालां दे विच सिवाए चोले तो बिना कोई होर वस्त्र नहीं पाउण दिता जाता। विद्यार्थी जिहड़े पढ़दे ने जां जिहड़े पुराने टकसालां दे मुखिया ने उन्हां दे भी सिवाए चोले तो बिना कोई होर वस्त्र नहीं पाया हुंदा। ये मर्यादा है। ये मर्यादा गुरु साहिब जी महाराज जी ने आप तैयार की है। ते तन दे उपर चोले की जिहड़ी है ये मर्यादा चली। समय समय का दौर चलता गया। अजोके समय दे विच पाठ पढ़न वाले जिहड़े ग्रंथी सिंह ने पाठी सिंह ने होर गुरमुख प्यारे ने जिहड़े ਇਹ सारे दे सारे तरह तरह के वस्त्र पाउंदे ने। ग्रंथी भी विचारे बसेरे ऐसे हैगे ने जिन्होंने चोला पाउण तो बड़ी संग लगती है। और संगदे भी इसे करके ने क्योंकि जे चोला पा लिया तो फिर दुनिया भी लत्तां देख के कह दिंदे इन्हां दीयां खुच्चां बड़ियां मोटियां ने, सारे इक्को जे हो गए, करे भी की जावे। तो एक परमात्मा दे घर दी जिसने बाणी पढ़नी है, गुरु दा प्यारा है, उहदी मर्यादा बनी है चोला साहिब दी कि तो तन ते पा के रखना है। तो गुरु अमरदास साहिब जी महाराज जी ने भाई जेठा जियां वास्ते बाबा बुढ़ा साहिब नूं एक चोला साहिब दिता सी कि तुसी इन्हां दे तन ते पवा के लेके आओ। बाबा बुढ़ा साहिब जी ने हुक्म मन्निया ते भाई जेठा जियां दे तन ते सी जिहड़ा वो चोला साहिब पवाता। ते गुरु अमरदास साहिब जी महाराज अपने बाबा मोहरी अते मोहनी जी सपुत्रा नूं लैके अपने भरातां नूं लैके सब नूं उस संगत दे विच जा बैठे। गुरु साहिब जी महाराज संगत दे विच जा बैठे। पर अज एक वखरापन सी कि जेड़े सिंघासन ते गुरु अमरदास साहिब जी महाराज बहिंदे सन, अज गुरु अमरदास साहिब जी महाराज जी ने वो सिंघासन खाली छड्डता। आप कित्थे बैठे ने? जिथे संगत बैठी सी, जिथे उन्होंने सपुत्र बैठे सी, उस जगह ते गुरु अमरदास साहिब जी महाराज संगत का रूप होके संगत दे विच बैठे ने ते सिंघासन सी जिहड़ा वो खाली पिया। सिंघासन जिहड़ा सी वो खाली पिया। जदों बाबा बुढ़ा साहिब जियां ने भाई जेठा जियां नूं चोला साहिब पवा के संगत दे विच लैके आंदा ते भाई जेठा जी सारी संगत बड़ी हैरान सी कि अज गुरु अमरदास साहिब जी महाराज अपने निज आसन ते क्यों नहीं बैठे। ते इधरों संगत ने तकिया कि भाई जेठा जियां दे चोला साहिब पाया होया, चोला साहिब पाया है। ते ओ चोला साहिब संगत वेख रही है कि अज भाई जेठा जियां दे चोला साहिब पाया होया ते इधरों गुरु अमरदास साहिब जी महाराज अपना निजी आसन छड्ड के संगतां दे रूप होके बैठे हुए ने। सजदा हुंदियां ने। हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने, छेवें पातशाह महाराज ने जिहड़ा ग्वालियर दे किले दे विच 52 कलियां वाला चोला पाया सी, अज भी घुड़ाणी पिंड दे विच मौजूद पिया। संगतां अज भी उहनूं सीस झुकाउंदियां ने। रड़ा साहिब दे कोल है घुड़ाणी कलां पिंड, उत्थे है। अज भी संगतां सीस झुकाउंदियां ने।
ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਏ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਮਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਮਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਠ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਾਠ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦਰਖਤ, ਬਿਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
ਮੁੱਢ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਕਾਮ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਭ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਨੇ ਤੈਥੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੁੱਟਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਤੈਥੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਮੁਖ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁਕੜਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, 4 ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, 10 ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੱਡਣਗੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਬਚੂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਏਂਗਾ ਕਦੋਂ, ਕਦੋਂ ਬਚਾਏਂਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਏਂਗਾ ਕਦੋਂ? ਕਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਇਸਨੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹਰੀ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਜ ਆਸਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਇਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੋਭ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਵਾਰਸ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਐਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਟਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਟਕ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੇਟਕ। ਜਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੇਟਕ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੰਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦ ਇਕੱਲੜੀ ਕੁਰਲਾਏ। ਇਕੱਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਦ ਇਕੱਲੜੀ ਕਰਲਾਏ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਫਿਰ ਇਕੱਲੜੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੇਂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੋਵੇਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਰਲਾਏਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਇਕੱਲੜੀ ਕਰਲਾਊਗੀ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੇਂਗਾ ਤੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੇਟਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ, ਕਰਨਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਠ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਾਦ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਠ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ
ਸਾਖਸ਼ਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਖਸ਼ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਕਰਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਿਰਲਾਪ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।